जमना आती भाषा चढ़ावता आवशु। बोलो विघ्न विनायक देवनी जय। अष्टोत्तर शतनामावली। ओम गजाननाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम हेमातुराय नमः। तमे बेगुण नमो बोलजो એટલે અવાજ આવ્યો અમે ઉતરેશ બાજુ તમારું। ओम सुमुखाय नमः। हाँ ओम प्रमुखाय नमः। ओम सन्मुखाय नमः। ओम क्रोधिने नमः। ओम ज्ञानदीपाय नमः। ओम सुखनिधये नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम सुरारिभीदे नमः। ओम महागणपतये नमः। ओम मान्याय नमः। ओम महन्मान्याय नमः। ओम रोडात्मजाय नमः। ओम पुराणाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्पकिरीणे नमः। ओम पुण्यकृते नमः। ओम अग्रगण्याय नमः। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम अग्रगामिने नमः। ओम मन्त्रकृते नमः। ओम चामीकरप्रभाय नमः। ओम सर्वस्मै नमः। ओम सर्वोपास्याय नमः। ओम सर्वकर्त्रे नमः। ओम सर्वनेत्रे नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम सर्वसिद्धाय नमः। ओम सर्ववन्द्याय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम हेरम्बाय नमः। ओम लम्बजठराय नमः। ओम ह्रस्वग्रीवाय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम मदोत्कटाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम मन्त्रिणे नमः। ओम मङ्गलदाय नमः। ओम प्रथमार्याय नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम मोदकप्रियाय नमः। ओम धृतिमते नमः। ओम मतिमते नमः। ओम कामिने नमः। ओम कथिप्रियाय नमः। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ब्रह्मरूपिणे नमः। ओम ब्रह्मविदे नमः। ओम ब्रह्मविन्दाराय नमः। ओम जिष्णवे नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। ओम भक्तजीताय नमः। ओम जीतमन्मथाय नमः। ओम ऐश्वर्यदाय नमः। ओम गृहज्यायसे नमः। ओम सिद्धिसेविताय नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः। ओम विघ्नहर्त्रे नमः। ओम विश्वनेत्रे नमः। ओम विराजे नमः। ओम स्वराजे नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम वाक्पतये नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम शृंगारिणे नमः। ओम श्रीवत्सलाय नमः। ओम शिवप्रियाय नमः। ओम शीघ्रकारिणे नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम शिवनन्दनाय नमः। ओम बलोद्धताय नमः। ओम भक्तनिधये नमः। ओम भावगम्याय नमः। ओम भवात्मजाय नमः। ओम महते नमः। ओम मंगलदायिने नमः। ओम महेशाय नमः। ओम महिताय नमः। ओम सत्यधर्मणे नमः।
ओम शुभांगाय नमः। ओम शुभ्रदंताय नमः। ओम शुभदायकाय नमः। ओम शुभविग्रहाय नमः। ओम पंचपातकनाशिने नमः। ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः। ओम विश्वेशाय नमः। ओम विभूधाराध्यपदाय नमः। ओम वीरवराग्रयाय नमः। ओम कुमारगुरुवन्द्याय नमः। ओम कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः। ओम वल्लभाय नमः। ओम वराभकराम्बुजाय नमः। ओम सुधाकलशहस्ताय नमः। ओम सुधाकरकलाधराय नमः। ओम पंचहस्ताय नमः। ओम प्रधानेशाय नमः। ओम पुरातनाय नमः। ओम शिवरसिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। उभा થવું પાછા. થવું જ થઈ જાઓ પાછા, ચિંતા ના કરતા. થવું જ થઈ જાવ એકવાર. હાલો જગદીશભાઈ. હા હા તો પ્રેક્ટિસ થઈ જાય ભાઈ 2-4 વાર. ના ના કોઈ પણ ને ઉભા થવું કોઈ ચિંતા નહીં. હવે અગરબત્તી છે અહીંયા, અગરબત્તી પ્રગટાવજો. બધાએ વતી આપણે દાદાને ધૂપ આપીએ છીએ, બધાને એક એક અગરબત્તી આપીએ ને તો પછી બધા આંખો જોડવા માંડે. બધાએ વતી દાદાને ધૂપ આપીશું અને પછી બધે જયંતી બે અગરબત્તી ફેરવી જો દાદાને ધૂપ પાછો આવી જાય. અધરૂપા દશાંગમ ગુલગુલે પીતમ सुगंधं च मनोहरं धूपं दास्यामि देवेश गृहाण त्वं गजानन. ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. धूपमाग्रापयामि. बस બધે જયંતી બે ફેરવી દો આ બાજુ પાછળ એટલે આવી જાય. अधदीपसाज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वर्णिनायोजितं वया गृहाणि मङ्गलं दीपमीश पुत्रगणाधिप. ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. दीपं दर्शयामि. નૈવેદ્યમાં પાછા ગોળના લાડુ આપણે લાયા છે પાછા, તો લાવો અહીં દાદાને ધરાવો આગળ. અને બધાને પાછી ગોળની આપણે ગોળ આપેલો છે ને, આ બસ ન હોય તો માગી લેજો. પણ લાડુ ત્યાં જમણમાં હોય તો લાડુ દાદાને અહીં મૂકીશું આગળ. અને તુલસી પત્ર પણ તમારા ડીશમાં હશે તો ગોળની અંદર મૂકજો તુલસી પત્ર. જલ્દી લાવજો અને વ્યવસ્થિત એકાદું મોટું બાઉલ ભરી લાવો તોય ચાલે, જે રીતે સાનુકૂળતા હોય રીતે. તુલસી પત્ર હશે એટલે એક તુલસી પત્ર માથે રાખી દો, આપણે ગોળ ઉપર મૂકી દેજો. એક તુલસીનું પાન મૂકી દો. તુલસી પત્ર કોઈને ના હોય તો માગજો, ખૂટે તોય માગજો, બીજા છે જ લગભગ. ગોળ કોઈને ના હોય તો માગી લેજો. એના ઉપર તુલસી પત્ર પાછા રાખી દેજો. લ્યો યશકુમાર પાછળ હાથ લાંબો કરો, આ બાજુ લઈ લો. બસ તુલસી પત્ર માથે રાખજો અને બધા હાથ અડાડી રાખજો. બસ ગોળ તમારી પાસે હોય આપણે બધા જમણા હાથમાં રાખજો. દાદાને સરસ મજાના જાણે ગોળના લાડુ અર્પણ કરીએ છીએ. આમ તો ગણેશ ચતુર્થી હમણાં જ ગઈ બુધવારે, એટલે લગભગ ગોળના લાડુ દાદાને જમાડ્યા હશે ને બધાએ ખાધા પણ હશે. પણ આજે જ્યારે પૂજામાં બેઠા ત્યારે ગણેશ ચતુર્થી આજે આપણા માટે આજે ગોળના લાડુ જ જાણે આપણે બધાએ જમાડીએ છીએ એવો ભાવ કરવાનો. અધનૈવેદ્યમ शर्करा खंड खाद्याधि दधि क्षीर दुर्तादिभि आहार भक्ष्य
તસ્ય ભોજ્યચ્ચૈવ નૈવેદ્યમ પ્રતિગૃહ્યતામ. ઓમ શ્રી સિદ્ધિ બુદ્ધિ શ્રીમન્માગણાધિપતે નમઃ. નૈવેદ્યમ નિવેદયામી. દાદાને અર્પણ કરી દેજો, દાદાની પાસે રાખી દો. બસ, સરસ. ચમચીની અંદર જળ લઈશું. બધાએ ચમચીમાં જળ રાખજો. દેવાધિદેવ વિશ્વેશ શ્રી ગજાનન પ્રભો ગૃહાણેદં જલમ પૂર્વા પોષેણાર્થમ દયાનિધે. ઓમ શ્રી સિદ્ધિ બુદ્ધિ શ્રીમન્માગણાધિપતે નમઃ. પૂર્વ પોષણમ સમર્પયામિ. ખાલી બાઉલમાં જળ રાખી દેજો. ચમચી પાછી જે બાઉલમાં હતી ત્યાં જ મૂકી દેવાની. ડાબો હાથ મુખાડો રાખી જમણા હાથથી ગ્રાસ આપી દાદાને જમાડીશું. પ્રેમથી, ભાવથી, ખૂબ પ્રેમથી પૂજન કરીએ છીએ ત્યારે દાદાને આપણે ભોગ જમાડીએ છીએ. ડાબો હાથ મુખાડો રાખી જમણા હાથથી ગ્રાસ આપી જમાડવાના. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ અપાનાય સ્વાહા, ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા, ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા, ઓમ સમાનાય સ્વાહા. વળી પાછું ચમચીની અંદર જળ લઈ લઈશું. એલો શીર લવન ગાદી, એલો શીર લવન ગાદી, કર્પૂરા ગરુવાસિતમ અતિ તૃપ્તિકરમ તોયમ સ્વેચ્છયાતમ પિબા પ્રભો. ઓમ શ્રી સિદ્ધિ બુદ્ધિ શ્રીમન્માગણાધિપતે નમઃ. મધ્યે પાનીયમ સમર્પયામિ. વળી પાછા સરસ મજાના પૂજામાં આપણે ભાવથી બેઠા છીએ અને આ તો વિશાળ સંખ્યામાં બધા ભક્તો પધાર્યા છો ત્યારે દાદાને આપણે ખૂબ ભાવથી, શ્રદ્ધાથી, પ્રેમથી સહપરિવાર સાથે જ્યારે પૂજન કરી રહ્યા છીએ ત્યારે બહુ આગ્રહ કરીને જમાડવાના છે. તારા હમ ને મારા હમ કરીને જમાડીએ ને એવી રીતના આગ્રહ કરીને દાદાને પાછા જમાડીશું. ડાબો હાથ મુખાડો રાખી પુનઃ પાછો જમણા હાથથી દાદાને પાછા જમાડીશું. અધપુનઃ પંચબાણાહુતિર્દદ્યાદ. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ અપાનાય સ્વાહા, ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા, ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા, ઓમ સમાનાય સ્વાહા. ચમચીમાં જળ લઈ લીજો. ઉત્તરાપોષણમ સમર્પયામિ. વળી પાછું બીજી વખત જળ લઈ લેજો. હસ્ત પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. વળી પાછું જળ લઈ લેજો. મુખ પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. વળી પાછું ચમચીમાં જળ રાખીશું. કસ્તુરી કુંકુમોપેતમ ગૌરોચન શવનવિતમ કરાદ ગોદ્વર્ધનમ કલજમ ગૃહાણે ગણેનાયક. ઓમ શ્રી સિદ્ધિ બુદ્ધિ શ્રીમન્માગણાધિપતે નમઃ. નૈવેદ્યાંતે આચમનીયમ સમર્પયામિ. બસ, દાદાને તાંબુલ પાન આપીશું. એમ મુખવાસ હોય, મુખવાસ આપીશું. જો દાદા બધાએ મુખવાસ ધરેલો છે ત્યાં હોય તો નહીતર ચોખાના દાણા હાથમાં લઈ લેજો. અહીંયા આપણે મુખવાસ દાદાને અહીંયા બધા વ્યક્તિ ધરાયેલો જ છે. દાદાને સરસ મજાનું પાન પીળું આપીશું એવો ભાવ કરજો. અધતાંબુલમ પોકી ફલમ સમાયુક્તમ નાગવલ્લી દલેર્યુતમ. ફળ હાથમાં લઈ લેજો. ફળ હાથમાં લઈ લો. બસ, બધા લઈ લો. બબે ફળ છે એટલે બબે લઈ લો, અને સિંગલ હોય તો બધા ડબલ બે ફળ લઈ લો. બસ, ફળ હાથમાં લઈ લેજો. ચોખા ભેગા લઈ લેજો આ બાજુ. બસ, સરસ. અધતાંબુલમ ફલાર્ઘ્યમ ભોગી ફલમ સમાયુક્તમ નાગવલ્લી દલેર્યુતમ કર્પૂર ચૂર્ણ સંયુક્તમ તાંબુલમ પ્રતિગૃહ્યતામ. ઓમ શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકાય નમઃ. તાંબુલમ ફલાર્ઘ્યમ સમર્પયામિ. દાદાને અર્પણ કરી દઈશું. સરસ, લ્યો. બહુ સરસ. ગણપતિ દાદાની આરતી કાઢીને રાખજો. ભાષા બધાને આરતી બધા પાસે છે કે આપણે આપવાની બાકી હતી? છે જ. ઓકે, પંખા, આ પંખો બંધ કરી દો.
ના એને પગ છૂટા થઈ જાય ને એટલા માટે તો મને ખબર પડી જાય ને અમારી તો સામૂહિક લાઈફ એક તમારા એંગલ મૂવ થાય એટલે મને ખબર પડી જાય છે એના માટે બસ કોઈ ચિંતા નહીં પણ હોશિયાર કહેવાય સરસ છે પંખો બંધ થઈ ગયો બે કામ થઈ ગયા હવે કોઈની પાસે અગર આપણે શું કહેવાય આરતી ના હોય તો બરાબર આરતી આવી ગઈ બધા પાસે લગભગ બેઠા બેઠા કરવાની અને એક કેમેરા પાસે આવી જાવ ભાઈ કેમેરા પાસે એક જણ ઉભા રહો બધાને આમ કેમેરો હાથમાં લઈને ફેરવજો ચારે બાજુ અને ફોટા વાળા શાંતિથી છે ને બધા આરતી ઉતારતા ને એવા ફોટા આવી જાય એકાદો આ બાજુ પાડ્યો વળી આ બાજુથી વળી આ બાજુથી ખૂણે ખાસ અને એકાદો ટાઈમ પછી મારો પાડજો પાછળ પણ આ બાજુ ખાસ પાડજો ઉતારવા ઉતારજો અને આ બાજુ સાંભળો ભાઈ તમે લોકો બે આ કેમેરો છે ને બધે ઉતારજો અને આરતી ગઈ એટલે થોડુંક આ બાજુ ઉતારજો થોડુંક જ પણ વધારે આ બાજુ ઉતારવાનું બરાબર હાજરી પડી જાય એના માટે આરતી બધા પ્રગટાવજો આરતી પ્રગટાવીશું સરસ મજાના હળવે હળવે કેમેરો ફેરવજો એટલે બધા સરસ આવી જાય ભાઈ બરોબર કેમેરા વાળા ભાઈ અધનીરાજનમ कार्पाशवर्ति संयुक्तं दीपं प्रज्वाल्य प्रेमदा निराजनमहं गौरवे प्रसीदा गणनायक બધા આરતી પ્રગટાવી લીધી છે ઓકે જય ગણપતિ પ્યારા પ્રભુ જય ગણપતિ પ્યારા વિઘ્ન વિનાયક મૂર્તિ વિઘ્ન વિનાયક મૂર્તિ सुखदायक सारा ओम जय गणपति प्यारा जय जय शंभु कुमार शोक सदाहरता देव विशेष विचक्षण रक्षण ना करता
દક્ષિણા માથે ફેરવી દેજો, જળ માથે ફેરવી દેજો. આની કાની જવાબાની જ્ઞાત જ્ઞાત કૃતાની ચદાની સર્વાણી નશ્યંતો દક્ષિણામ પદે પદે. સરસ. પુષ્પની પાંદડી માથે ફેરવીને પાછી દાદાના ચરણની અંદર રાખીશું. પુષ્પૈ અભિમંત્ર્ય દાદાના ચરણ રાખીશું. દાદાને આરતી આપીશું. દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ. ભાષણ પોતાને પણ આરતી પાછી લઈ લેવાની. આત્મરક્ષણાર્થે આત્માભિવંદનમ. અને શાંતિ પાછું ક્યાંય ટચ ન થાય પડે ને એવી રીતના વ્યવસ્થિત મૂકી દો, આડું ના પડી જાય. જોઈજો પાછા વ્યવસ્થિત. કાં તમે લઈ લો ભાઈ હાલ. બસ એકાદી પ્લેટ કે હોય ને લોખંડની કેવી રીતના એમાં લઈ લો, પણ એમાં તમે બધી ખાલી ડીવટ જ મૂકવાની, નહીતર પછી ચમચો હળગશે. પાછી સાંભળજો, પ્લાસ્ટિકની ચમચી છે એટલે તમે જે કઈ બાઉલ કે લાવો ને માત્ર ડિબેટ અંદર મૂકવાની. હા બસ એવું જયંતિભાઈ ઓલું કરાવી દો. બસ આરતી લઈને પછી હાથ ધોઈ નાખજો. પેલા જીલ બીજા પુષ્પ હોય ને તો પાછળ જે બેઠા છે ને પૂજામાં જે નથી બેઠા એમને એક એક પુષ્પની પાંદડી કે પુષ્પ હાથમાં આપી દો હોય તો, એટલે એ પણ પાછા ભેગા બધા અંદર આવી ગયા. હવે ભાઈ પંખા બંખા બધા પાછા ચાલુ કરી દેજો. પાછળનો પંખો ચાલુ કરવો હોય તો કરી દેજો. આ બાજુ કુલર છે તો હા સરસ મજાના કુલરનો લાભ તો ખરેખર છે ને. આ સરસ મજાનું એસી નો લાભ તો હિતે છે લીધો. અમારે જોરદાર તાલી વધાવો એકવાર. એટલે બધાને આવે છે કે એમને જ આવે ખાલી? બધાને આવતું છે આમ તો. ના ના કોઈ ચિંતા. પુષ્પની પાંદડી બધાય હાથમાં રાખીશું. જમણા હાથમાં પુષ્પાંજલિ દાદાને અર્પણ કરીશું. પુષ્પ ન હોય તો માગી લેજો. પાછળ બધા પૂજામાં જે નથી બેઠા એ પણ ભાઈઓ બહેનો બધાય પુષ્પની પાંદડી હાથમાં રાખજો. આપણે બધા જણે પૂજામાં બેઠા છીએ એવો જ ભાવ કરવાનો છે. સરસ મજાની ગણેશ ચતુર્થી આપણા માટે દાદા રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે બિરાજમાન છે ને આપણે એમનું સરસ મજાનું ખૂબ ભાવથી પ્રેમથી ષોડશ ઉપચારથી જ્યારે પૂજન કર્યું છે ત્યારે દાદાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. દાદાને કહીએ આવી દ્રષ્ટિ અમારા ઉપર રાખજો. અમારા જીવનની અંદર, અમારા વ્યવહાર કાર્યની અંદર, ધંધામાં કાંઈ પણ વિઘ્ન નાના મોટા આવવા એવા હોય, આમ તો ભગવાનનું સાનિધ્ય છે એટલે કોઈ પ્રકારની ચિંતા નહીં, પણ ક્યાંક એવું લાગતું હોય ને આવતું હોય ને તો દાદાને કે વહેલેથી અટકાવી દેજો. આ તો વિઘ્ન વિનાયક દેવ છે. હા પુષ્પની પાંદડી હાથમાં રાખજો બધાએ બધાએ. અધર મંત્ર પુષ્પાંજલિ. ઓમ યજ્ઞેન યજ્ઞમય જંત દેવાત્તાની ધર્માણી વ્રતમન્યા સન્નદેહનાકમ મહિમાનઃ સચંદ્ર યત્ર પૂર્વે સાદ્યાઃ સંતિ દેવાઃ. ઓમ રાજાધિરાજાય પ્રસય્ય સાહિને નમો વયં વૈષ્ણવાય કુર્મહે સમે કામાન કામકામાય મહ્યં કામેશ્વરો વૈષ્ણવો દદાતુ. કુબેરાય વૈશ્રવણાય મહારાજાય નમઃ. ઓમ સ્વસ્તિ સામ્રાજ્યમ ભોજ્યમ સ્વરાજ્યમ વૈરાજ્યમ પારમેષ્ટ્યમ રાજ્યમ મહારાજ્યમા આધિપત્યમ સમંતમ પર્યાયી સ્યા સાર્વભૌમઃ સર્વાયુષ આંતાદાપરાર્ધાત પૃથવ્યૈ સમુદ્રપર્યતાયા એકરાલિધિ તદપ્યેષઃ શ્લોક અભિગીતો મરુતઃ પરિવેષ્ટારો મરુતસ્યાવશન ગૃહે અવીક્ષિતં કામર્પ્રૈર્વિશ્વે દેવા સભાસદ ઇતિ. ઓમ શ્રી સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિતાય ભગવતે શ્રીમન્મહાગણાધિપતये નમઃ. મંત્ર પુષ્પાંજલિં સમર્પયામિ.
હવે દાદાને માત્ર હાથની એક્ટિંગ કરીશું, પ્રદક્ષિણા કરતો એવો ભાવ કરવાનો. અધ પ્રદક્ષિણાયાની કાની જવાબાની જન્માંતર કૃતાની જદાની તાની વિનશ્યતિ પ્રદક્ષિણા પદે પદે. ઓમ શ્રી સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્માગણાધિપતે નમઃ. પ્રદક્ષિણમ નિવેદયામિ, નમસ્કારમ સમર્પયામિ. નમસ્કારોમિ, બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કરવાના છે. નમો નમઃ ગણેશાય, નમસ્તે વિશ્વરૂપિણે, નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે કુરુ મે કામમ. નમામિ ત્વં ગજાનન અગજાનન પદ્યાર્કમ ગજાનન મહર્નિશમ. एकदन्तं भक्तानामेकदन्त पुमास्महे. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं. नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं. नमस्ते भिन्नन्दन्ताय, नमस्ते हर्षोणवे. ममाभीष्टप्रदो भूया विनायक नमोस्तुते. ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्मागणाधिपते नमः. नमस्कारान् निवेदयामि. બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરીશું. પ્રસીદ દેવ દેવેશ, પ્રસીદ ગણનાયક. ઈપ્સિतं मे वरं देहि परत्र च परां गतिं. विनायक वरं देहि महात्मन्मोदक प्रिय. अविघ्न गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. બધા ભેગા બોલજો. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. નિરાશ્રિતાનાં सकलार्तिहन्ता स्वधर्म भक्तिरवनं विधाता. दाता सुखानां तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं न. तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं न. સરસ મજાનો થોડી વાર શાંતિ રાખી છે બધી, અને થોડી વાર શાંતિથી બધાએ બેસી રહેજો. બહુ સરસ મજાનું દાદાનું પૂજન થયું. આમ તો ભાદરવો મહિનો એટલે ગણેશ દાદાનું પૂજન થાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં સ્પેશિયલ આજ્ઞા કરી છે. શ્રાવણ મહિનો હોય એટલે શંકર ભગવાનનું બીલી પત્રાદિકે કરી દૂધનો અભિષેક કરીએ, જલનો અભિષેક કરીએ, શંકર ભગવાનનું પૂજન કરવું. અને ભાદરવા મહિનામાં ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે, એટલે આપણા માટે બુધવારે ગણેશ ચતુર્થી ગઈ, પણ આપણા માટે આજે. કેમ કે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે દાદાનું પૂજન કરીએ ને, પછી 11 દિવસ સુધી દાદાનું પૂજન ઘણાય સળંગ કરતા હોય છે, અને ઘણાય કદાચ સિંગલ દિવસોમાં કરતા હોય. તો આજે આપણા માટે ગણેશ ચતુર્થીનું પૂજન થઈ ગયું. એક તો ભગવાનની આજ્ઞા, અને બીજું કે આ હોલ ઉપર જ્યારથી સત્સંગ કરીએ છીએ ત્યારથી હમણાં જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ જે ગયો, એમાંય વિશાળ સંખ્યામાં ભક્તજનો બધાય પધારેલા, અને બધાને ખૂબ મજા આવી. એવા સરસ મજાના પાછા તે દિવસે આનંદ ઉત્સાહથી ઉત્સવ કર્યો, અને રાસ ગરબા એમાં પ્રકાશ ભયો. અહીંયા આગળ જવો તો માણસો માય નહીં તમારે. અને પછી બધાને ઉતારીને પાછા યુટ્યુબમાં ચડાવી દીધા છે. એટલે કીધું ભાવે બીજી વાર કદાચ રાસ ગરબામાં ના આવે ખબર પડે કોણ એબસન્ટ છે, સમજા? હા, ખબર પડે. એટલે પાછા એમાં રાખી દીધા છે. એટલે દાદાનું સરસ મજાનું આજે કીધું એક પૂજન થઈ જાય. એટલે સરસ મજાનો જેવો જન્મોત્સવ ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્માનો થયો, એવો ને એવો કીધું સરસ મજાનો એક ઉત્સવ ગણેશ દાદાનો થઈ જાય, એવો બધાને સરસ મજાનો આવો સંકલ્પ. અને આજે બધાય પાછા વિશાળ સંખ્યામાં આપણે જાણીએ છીએ કે અહીંયા એસી નથી, તોય
આ તો શું છે? બફાસો નફા. હા, જેમ ધંધામાં આપણે થોડુંક આસન તપે ને પછી ગરાગી વધે, એના જેવું છે. હો, ભક્તિમાં બફાસો નફા. આ જે ગરમી છે ને, અહીંયા દાદાની પાસે, ભગવાનની પાસે જે બેઠા છીએ અને અહીંયા જે બધી ગરમી આપણે થોડી ઘણી સહન કરીને દાદાને પ્રસન્ન કરવા માટે આજે પૂજન કર્યું છે, તો દાદા પણ રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે આપણા ઉપર રાજી છે. અને આપણા હરિકૃષ્ણ મહારાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેમના સાનિધ્યમાં બેસીને આપણે અહીંયા લગભગ દર સન્ડે સત્સંગ કરીએ છીએ, તો કીધું દાદાનું એક વખત સરસ મજાનું પૂજન થઈ જાય. કેમ કે હવે દિવાળી આવે ને એટલે જેમ આપણે ગરબાની તે દિવસે પ્રેક્ટિસ કરી એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ કે નવરાત્રિમાં ગરબા અહીંયા રાખીએ તો વાંધો આવે નહીં. અને ત્યારે પાછી ગરમી ઓછી થઈ ગઈ છે. અને હવે તો આવા 2 લઈએ આપણે એસી હીટર, શું દેશી લઈએ છીએ. એટલે તમે પાછું એવી ચિંતા કરતા નહીં કે આપણે ગરબા રમવા જઈએ સરસ મજાના કપડાં પહેરીને બણી ઠણીને આવ્યા હોય ને પરસેવા બહુ વળે, એવી ચિંતા ના કરતા. હવે તો ત્યાં સુધી પાછો હોલે ઠંડો થઈ જાય છે અને પાછા લાવ્યા છે. એટલે સરસ મજાના ગરબા તમારે જ્યારે રમવા હોય ત્યારે અહીં કોઈ તમને રોકે એમ નથી ને કોઈ ટોકે એમ નથી. જેટલા રમવા હોય એટલા. મોટા હોલમાં ગયા હોય ને તો ઘણી વાર તો શું થાય, ઠેબે જડે એકા બીજી. એટલે અહીંયા તો તમારે કઈ ચિંતા નહીં, ગમે તેમ ફદુડી માર્યા કરો ને કોઈ ચિંતા નહીં. એક વસ્તુ એ. બીજું કીધું આજે દાદાનું પૂજન થઈ જાય એટલા માટે એક તો ભગવાનની આજ્ઞા, અને બીજું ગણપતિ દાદા છે. ગણપતિ દાદા આમ તો કૃષ્ણ ભગવાનના એને અંશ સ્વરૂપે કહેવાય. ગણપતિ દાદા એટલે શંકર ભગવાન અને માતા પાર્વતીના દીકરા છે એટલું નથી. હો, આ તો માતા એની કથા તો બહુ લાંબી છે અને આપણે બધા ગરમીમાં બેઠા છીએ એટલે બહુ લાંબી કથા એમની કરતો નથી, ક્યારેક પ્રસંગોપાત કરશું. પણ ગણપતિ દાદા માત્ર શંકર ભગવાનના માતા ઉમિયાના દીકરા છે એટલું નથી. ઉત્પન્ન એમણે કર્યા છે, માતા પાર્વતીએ ઉત્પન્ન કર્યા. શંકર ભગવાનનું આપણે ગણપતિ દાદાનું આહવાન કર્યું અને એમના ચોકીદાર તરીકે રક્ષાને માટે એમનું આહવાન કર્યું અને ગણપતિ દાદાનું એમાંથી પ્રાગટ્ય થયું. અને એ તો ગણપતિ દાદા તો આદિ અનાદિ છે. અને ગણપતિ દાદાનું સર્વાનું મતે આપણા ધર્મ ક્ષેત્રની અંદર કોઈ પણ વિધિ વિધાન થતું હોય, કંઈ પણ મકાનનું વાસ્તુ હોય, ગ્રહ પ્રવેશ હોય, કંઈક ધંધો કરતા હોય તોય ભલે, લગ્નનું હોય તોય ગણેશ ગુંદાળા ફાયદે રૂપાળા એમ કરીને આપણે ગણેશ સ્થાપન કરતા હોઈએ છીએ. એટલે દરેક ક્ષેત્રમાં વિઘ્ન વિનાયક દેવ દાદાનું આપણે પૂજન કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કીધું ઘરે બધાને સાનુકૂળતા હોય ન હોય, કોઈ મંત્ર બોલનારું હોય ન હોય, પણ આજે એક દિવસ આવે એટલે દાદાનું એ 11 દિવસનું ને આ વર્ષનું ગણેશ પૂજન આપણું આવી ગયું ભાઈ. હો, આજે એટલે કીધું એક વખત દાદાનું પૂજન થઈ જાય ને એટલે અમારે આ પાટલા હતા ને કે દિવસના કન્ટેનરમાં બેઠેલા દિવાળી વખતના એ મૂંઝાતા હતા. એટલે કીધું એકવાર બહાર કાઢીએ ને, એકવાર બહાર કાઢીએ એમને આ તમારે જતું લાગે કઈ તો એકવાર કીધું પાટલા અવાજનો બદલી ગયો કશે વાંધો નહીં. એકવાર કીધું પાટલા બધા બહાર નીકળે એટલે ગણેશ દાદાનું પૂજન થઈ જાય અને હવે પાછું લક્ષ્મી પૂજન આવશે. અને આ વર્ષે પાછું લક્ષ્મી પૂજન વળી પાછું શનિવારે છે કે રવિવારે, થોડીક જોઈને બધી ડેટ આવી ગઈ છે તમારે. પણ લક્ષ્મી પૂજન ગઈ વખતે આપણે અનાયાસે મનરભાઈના ઘેરથી બેસીને ખાલી રિલે કરેલું ને 300 જણાએ જોયેલું. કેટલા જણાએ? 300 જણાએ ઓનલાઈન જોઈને પૂજન કરેલું. એટલે આ વર્ષે એવું નક્કી કર્યું છે કે આપણે લક્ષ્મી પૂજન પણ ખૂબ ધામધૂમથી ઓનલાઈન થશે. હો, કેમ કે લક્ષ્મી પૂજન પાછું ઘેર કરવાનું હોય ને, કોઈ ચિંતા કરતા નહીં. બિલકુલ વિધિ વિધાન સાથે આખું સંપૂર્ણ લક્ષ્મી પૂજન એની વિગત તમને અગાઉથી પાછું આપી દઈશું, ટાઈમ ને બધું. પણ ઓનલાઈન લક્ષ્મી પૂજન પાછું થશે એટલે ઘેર બેઠા તમારે લાભ લઈ શકાય. તો આજે સરસ મજાનું દાદાનું આ પૂજન થયું અને દાદા તો પાછા સરસ મજાના દરેક ક્ષેત્રમાં સૌથી પહેલા હોય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતોએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના કીર્તનો કેટલા બધા લખ્યા છે ને, તોય એમાં પાછા ગણપતિ દાદાને લખ્યા છે. કેમ કે આ દિવસે ગણપતિ દાદાનું જ્યારે પૂજન કરતા હોઈએ ત્યારે ભગવાન કે અમારા આશ્રિત ભક્તો ગણપતિ દાદાનું પણ રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે ખૂબ ભાવથી પૂજન અર્ચન કરે
જેનાથી દાદાની પ્રસન્નતા થાય અને ભગવાનની પણ પ્રસન્નતા થાય. પ્રેમાનંદ સ્વામી એક સરસ મજાનું પદ લખ્યું છે, પણ અમારે જીલ સરસ મજાનું હોધી આવ્યો છે એટલે ખાલી એક ઝલક પૂરતું થોડુંક લઈ લઈએ. આજ મહોત્સવ મહામંગળ દિન ગાઈએ ગણપતિ દેવા હો. આજ મહોત્સવ ગણમાં મંગળ દિન ગાઈએ ગણ દેવા હો. પૂજ્ય પાર્વતી નંદન સુખ અતિ આનંદ સુખ લેવા હો. પૂજ્ય પાર્વતી નંદન સુખ અતિ આનંદ સુખ લેવા હો. ભાદ્ર માસે ચોથયા જવાઈ ભાદ્રમાં ભાદ્ર માસે ચોથયા જવાઈ ભાદ્ર માસે ગણપતિ પૂજન કીજે હો. નાશે દુઃખ દારિદ્ર્ય વિઘ્ન સૌ નાશે મને વાંછિત ફલ રીજે હો. આજ ધૂન બોલી એટલે એમાં બધા આવી જાય. કીર્તનમાં તમે જે રીતે બોલશો દાદાની ધૂન પણ બોલી ગઈ થોડી વાર. દાદાની વાત કરતો સરસ મજાનું પૂજન થયું. બહુ લાંબુ કરવું નથી. દાદાને પ્રાર્થના કરીએ. ગણપતિ દાદા માત્ર શંકર ભગવાન અને માતા પાર્વતીના દીકરા છે એટલા નહીં, સૌના છે. માટે સૌથી પહેલું એમનું પૂજન થાય છે. આપણે ખૂબ ભાવથી શ્રદ્ધાથી આજે પૂજન કર્યું અને બધા એક વાતનો આનંદ થાય કે આપણો હોલ છે ને આખો ભરાઈ ગયો છો. તમને દેખાય નહીં પણ મને દેખાય, જો આખો ભરાઈ ગયો. બધા વિશાળ સંખ્યામાં બધા પધાર્યા છો. એમાં દિવાળીના દિવસોમાં આપણે આમ તો છે ને બધું વહેલેથી જણાવી દઈશું બધું. હવે લગભગ બધા રવિવાર છે ને ઓલું બમ્પર ટુ બમ્પર આવે બધા. હવે તો આપણે અદર રવિવાર કરતા હતા ને, પણ બધું આપણો અન્નકોટ છે, એના પછી તરત તુલસી વિવાહ, એના પહેલા લક્ષ્મી પૂજન, એના પહેલા તમારે કંઈક ગરબા બધું છે ને એમ બધું આવે છે. ડેટો બધી મળી જશે, પણ બધાય તમને વહેલેથી ડેટ મળી જાય એટલે બધું સેટિંગ કરીને પાછા દિવાળીમાં ખાસ આવજો. અહીંયા તે આ જગ્યા ઉપર અન્નકોટ રાખવાનું નક્કી કર્યું છે. આમ તો હોલ ઘનશ્યામભાઈ હોદતા હતા, પણ હોલ આપણને 3 વાગ્યા પછી મળે. 3 વાગ્યા પછી મળે ત્યારે પેટમાં ગરુડિયા બોલતા હોય, સમજ્યા? આ બાજુ અન્નકોટ ક્યારે ગોઠવવો ને ક્યારે સભા કરવી ને ક્યારે બધાને જમાડવા. એટલે કીધું આપણે છે ને આ બરોબર આપણો દિવાળીનો અન્નકોટ આ જગ્યા ઉપર રાખીશું અને તુલસી વિવાહમાં એકાદો હોલ ખોદી અને વળી પાછું મોટા પાયે કરશું. પણ દિવાળી મોટા પાયે છે. અહીંયા અન્નકોટ ખૂબ ધામધૂમથી મોટો અન્નકોટ થશે અને બધા એ વખતે ડેટ તેમને વહેલેથી મળી જશે. પણ બધાય સાનુકૂળતા હોય ના હોય તો એક ખાસ તુલસી વિવાહમાં અને દિવાળીના દિવસે તો ફેમિલી સાથે મિત્ર સર્કલમાં બધાય પધારજો. અત્યારથી સઘળી આમંત્રણ બધાને છે. હવે ખાલી આપણે 2 મિનિટ દાદાની ધૂન બોલી લઈએ અને પછી આગળની કાંઈ પણ સૂચનાઓ છે બધી આપણી ડેટો બીજું ત્રીજું કાંઈ થોડુંક રફલી તમને જયંતિભાઈ જણાવી દેશે. પછી તમારી પાછું વોટ્સઅપમાં પાછું આવી જશે. ધૂન બધા બોલજો અને બધા કેમેરો ભાઈ હવે આ બધા બોલે એમના સામે. હા, નહીં તો હું ધૂન બોલીનું ત્યાં બધું પતી જાય. એટલે બધા આવી જાય. મારે સૂચન કરવું પડે. કેમેરાને આમ બોલે. ઓમ ગંગણપતે નમો નમઃ.
सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया गणपति हरे नमो नमः ताली के साथ दिलનો અવાજ વધારજો આજે બધે જમાડવાના આજે કોઈ કોલેસ્ટ્રોલ નથી લાડવા ખાઈ જવાના સરસ મજાની પૂજા થઈ બધી વિધિ વિધાન સાથે અને પૂરા ઉપચાર સાથે પહેલા જ્યારે પૂજાનું આયોજન કર્યું ત્યારે વિચાર કરતા હતા કે વસ્તુ બધી કારણ કે અહીં બધી ભેગી કરવાની ને પણ તોય સરસ મજાની બધી વસ્તુ સામગ્રી સાથે સરસ મજાનું દાદાનું પૂજન થયું છે છેલ્લે દાદાને ક્ષમા યાચના માટે બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરવાની છે આમાં કંઈ અડચણ આગું પાછું બીજું ત્રીજું કંઈ હોય તો અમારા ઉપર કંઈ રાજી રહેજો अथ क्षमा प्रार्थना वाहनं न जानामि शिशरजनं पूजां विधिं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्मागणाधिपते नमः। समापानं समर्पयामि। હવે એક વખત ચમચીમાં જળ લઈ લેજો। समर्पणं अथ समर्पण कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै
तस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि अनया पूजया श्री गणेश सांग सपरिवारः प्रीयतां नमः नमः श्री सिद्धि बुद्धि सहितगणाधिपते नमः ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु इति श्री गणेश पूजा विधि समाप्तः जल राखी दो बस जोरदार ताली थी एक बार बधाई पधारेला भक्तजनोने વધાવી બધાય ખૂબ શાંતિથી આટલી ગરમીમાં પણ બધાય શાંતિથી નાના મોટા બધાય બેઠા છો પણ અમારે જો આ રાગ આપણે પ્રકાશભાઈના અમારે ઉર્વેશ અને એમના બે નાના દીકરા સરસ મજાના છેક સુધી પૂજામાં બેઠા છો શાંતિ રાખી જોરદાર તાલી બતાવો એમના ઘેર અમે હમણાં જ મહાપૂજા કરવા ગયા હતા તે એવા શાંતિથી 3 કલાક સુધી બેઠા હો પૂજામાં અમારા ઉર્વેશ બેઠેલો એની બે બાજુ એક આમ બેઠેલા પ્રકાશભાઈને કીધું મેં પહેલી વાર જોયું કે આવા નાના છોકરા 3 કલાક સુધી પૂજામાં બેઠેલા હોય બે એક બાજુ અને આજે પણ જોવો તમે સરસ મજાની ચમકી હાથમાં રાખીને કેમ કે અમારે બધો વારસો જાળવી રાખે ને એવા છો પહેલેથી સંસ્કારી અને બહુ સરસ મજાના આજે જ્યારે સભામાં આવ્યા છે ત્યારે બધાય પ્રાર્થના પૂજામાં બેઠા છીએ ત્યારે બધાય ભેગા મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે અમે બંને નાના એ બધા સરસ મજાના બે નાનપણથી એવા મોટા થઈ ગયા અને હજી જોત જોતામાં એવા સરસ મજાના મોટા થઈ જાય ભગવાને એમના ઉપર જે અત્યારે અમી દ્રષ્ટિ રાખીને નાનપણથી કેવા સરસ મજાના પ્રકાશભાઈ એમના ઘરના એમનો તો સરસ મજાનો એ ફાળો અને દીકરા જોત જોતામાં મોટા થઈ ગયા તો બંને દીકરા માટે ને એમના પરિવાર માટે ને બધાય માટે ત્યારે પૂજામાં બેઠા છો ત્યારે આજે બધાને આપણે પૂજામાં અહીંયા બેસાડ્યા બધાય પોતપોતાની અનુકૂળતા સાનુકૂળતા પ્રકારે બધા બેઠા છે કોઈને એવું છે નહીં કે અમે આગળ બેહીએ પાછળ બેહીએ બધા શાંતિથી બેઠા છે પૂજામાં તો બધા આપણે ભેગા છીએ પણ આજે અહીંયા મેન સ્થાપન કર્યું છે ત્યારે કીધું પછી મને યાદ આવ્યું બધું પૂજાનું ગોઠવું પછી કીધું રાકેશભાઈ છે ને એમની અમારે આખા વર્ષ દરમિયાનની 51 સભાઓ છે જોરદાર તાલીથી બતાવી 51 સભા વર્ષ દરમિયાન ક્યાંક જે વખતે જ્યારે સભા લખતા હતા ત્યારે કે જેટલી ખૂટે ને એટલી મારી પણ આપણે પૂરી કરવાની હતી કે 400 ની આજુબાજુ ખૂટે એટલી મારી પણ આવા જ્યારે ભક્તો ને એમનો જ્યારે સંકલ્પ હોય ને બધાનો ત્યારે અત્યારે 400 ને કેટલી થઈ સભા ભાઈ 480 સભાઓ થઈ ગઈ આ વર્ષે હો અહીંયા સભા કરીએ છીએ પણ 480 સભા ચોપડે લખાઈ ગઈ છે એમાં અમારી 51 સભાઓ તો રાકેશભાઈની છે એટલે આજે એમને મેન બેહાર્યા કારણ કે એમને શું છે કારણ કે સભામાં લાભ મળે ન મળે પણ આજે બધાને જે લાભ મળ્યો છે એમાં કીધું ખરેખર વિશેષ લાભ મળે અને અમારો યશ અને મમ્મીનું નામ શું નીતાબેન અને અશ્વિનભાઈ એમની વર્ષ દરમિયાનની ગઈ વખતે 26 સભા હતી અને આ વર્ષની 26 સભાઓ છે એટલે એમને પણ કીધું લાભ મળે એટલે પણ બે ફેમિલીને આપણે અહીં આગળ બેસાડ્યા છે અને બધાય ભક્તોએ સભાનો લાભ તો ઘણા બધા ભક્તોએ લીધો છે અને પાછો લો છો બધાય આજ પૂજામાં સામેલ છો ત્યારે બધાય માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગણપતિ દાદા રીતિ સિદ્ધિ દાદાને પ્રાર્થના કરીએ કે વધારેલા બધાય ભક્તોએ જે કાંઈ સંકલ્પ કર્યા હોય એ પૂરા કરે વિઘ્નોને દૂર કરે અને એને આવા હસતા ખીલતા જે રાખ્યા છે ને લાડવા ખાઈ શકે એવા હો ઘીવાળા પાછા હા એવા પાછા ખાઈ શકે એવા આપણને રાખે એવી દાદાના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ હવે જયંતિભાઈ ફટાફટ બહુ મોડું નહીં હો સૂચનાઓ આપવાની આપી દો કથા તો મેં કરી લીધી અને પછી હા કથા કરી દીધી છે અને સૂચનાઓ અને આરતી છે અહીં કણ આજે હું મારે આપણે ઊભા થઈ જાય એકવાર ઊભા થઈને આવીને ઊભા રહી જાઓ એટલે આરતી પછી તમારે બેઠા બેઠા બીજી આરતી આપીશ પછી બહુ સરસ લો સ્વયંસેવકો અમારે એટલા બધા હોશિયાર ને ડાયા છે ને આપણે કહેવું જ ના પડે લો વહેલી જ આરતી તમારે પોગી ગઈ બધે એટલે પાછા બધાએ બેહીને તમારે પાછી આરતી કરવાની છે આપણી ઊભા થવું જ એકવાર થઈ જાઓ આરતી થઈ જાય પછી તમારે લઈ લો આરતી થઈ જાય એટલે પછી શાંતિથી બધાએ લાડવા ખાઈને પછી જજો ઘરે કેમેરા વાળાને આ બાજુ ફેરવજો જયંતિભાઈ બાજુ બોલો શ્યામ મહારાજની જય ગજાનન ગણપતિ મહારાજની જય
પાછા ફરીથી ફેરવી લઈને ઓકે બરોબર છે ઓકે. હવે ફરીથી પ્રકાશજી પાછા 5 મિનિટ બેહો. હા બસ થોડી વાર ખાલી આરતી કરી જવાનું છે. આરતી કરી પણ છેડો જ છે આપણે. આજની સભામાં આ બધા હરિભક્તો દૂર દૂરથી પધાર્યા, અમારા યજમાનો પધાર્યા એ બદલ આઈએસઓ ની એસોસિએશન સમગ્ર આઈએસઓ અમારી બહેનો અને ભાઈઓ તરફથી બધાને જાજાહેતી જય સ્વામિનારાયણ. મંગલ અવતર ભગવાન એટલે ગજાનન ગણપતિ મહારાજ અને એમની તિથિ એટલે ગણેશ ચતુર્થી. આમ તો આપણે ગણેશ ચતુર્થી ઉજવીએ છીએ પણ ખરેખર તો પશ્ચિમના રાજ્યોમાં એટલે મહારાષ્ટ્રમાં ખાસ એ તહેવાર વધારે ઉજવાય, પણ હવે તો સમગ્ર વિશ્વની અંદર ગણપતિ દાદાના ઉત્સવો થતા હોય છે. એકવાર જોરદાર તળિયોનાથી આપણે ગજાનન ગણપતિ મહારાજને અને અમારા સ્વામી જે સરસ મજાની આપણને પૂજા વિધિ કરાવી એટલે સ્વામીને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જોરદાર તળિયોથી અભિવાદન કરીએ. બોલો શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. આપણે પાછા આજના આપણા યજમાનોના આપણે નામ લઈએ. આજના આપણા યશસ્વી યજમાનો છે. યજમાનના નામ લેવાય ત્યારે બે હાથે તાળી જરા પાડજો. અમારા રાકેશભાઈ વી પટેલ વડુ, જીનલબેન આર પટેલ વડુ, નીતાબેન અશ્વિનભાઈ પટેલ ડાંગરવા, બળદેવભાઈ એ પટેલ વડુ, બંસીભાઈ પટેલ કોઠા. અમારા બંસીભાઈ પાસે આજ તો આવ્યા પણ થોડા લેટ આવ્યા, બાકી પૂજામાં બેસી શક્યા હોય. મિત્તલબેન મિંકેશકુમાર પટેલ ધોળકા, મોનિકાબેન વી પટેલ દેવુસણા, દિનેશભાઈ કે પટેલ કડી, રસીલાબેન સી પટેલ જમિયતપુરા, ઉષાબેન એ પટેલ ઘુમાસણ, સંગીતાબેન આર પટેલ વડાસ્વામી, ઉર્મીબેન એચ પટેલ કડી, ગુમતીબેન જી પટેલ વડુ, નિકુલભાઈ એમ પટેલ રાજપુર, ઉર્વશીબેન આર પટેલ ડાંગરવા, ગાયત્રીબેન પી પટેલ વડુ, શરદકુમાર વસી બારડોલી, મુકેશભાઈ પી પટેલ કોઠા, સ્વીટીબેન એ પટેલ ડાંગરવા, મોહિતભાઈ કે પટેલ રીદ્રોલ, કાંતિભાઈ ચૌધરી બધપુરા, નીતિનભાઈ એસ પટેલ વડુ, પિંકલબેન પી પટેલ દેવુસણા, અનિતાબેન જી પટેલ કડી, નીતાબેન પી પટેલ વડુ, એક હરિભક્ત પંકજભાઈ પટેલ કોઠા, જગદીશભાઈ પટેલ વડુ, ક્રિશ નારાયણભાઈ પટેલ કોઠા. એમની બર્થડે છે એટલે હેપી બર્થડે. આ સિવાય પણ કોઈ યજમાનના નામ રહી ગયા હોય તો આ તમામ યજમાનને ગણપતિ દાદા ખૂબ સુખી સમૃદ્ધિ અને એમના જીવનની અંદર ખૂબ શાંતિ આપે, એમના પરિવારને કાયમ માટે નિરોગી રાખે એવી ગણપતિ દાદાના અને નયનાદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. બીજી જાહેરાત, સ્વામીજીએ વાત કરી કે દિવાળી હવે બહુ નજીક આવી રહી છે, તો દિવાળી માટે આપણે વિશેષ જવાબદારી આપણી હોય. એની તૈયારીના રૂપે અન્નકોટ બનાવવાનો હોય, તો અન્નકોટ બનાવવા માટે બહેનોની એમાં સેવાની ખાસ જરૂર હોય. તો જે તે બહેનો એમાં પાછા સેવા આપવાના હોય તેઓ પણ નામ જરૂર લખાવજો. માત્ર 1 કે 2 દિવસની અંદર આ વખતે સ્વામીજી એવું નક્કી કર્યું છે કે 2 જ દિવસની અંદર આ અન્નકોટ એ પ્રસાદી આપણે પૂરી કરવાની છે. પણ આ તૈયારીમાં આપણે બધાને સાથ અને સહકારની જરૂર પડશે, કેમ કે આપણે અત્યાર સુધી પ્રોગ્રામ મંદિરે કરતા હતા, હવે આપણે બીજી જગ્યા પર કરવાની તૈયારીઓ છે, એટલે ખૂબ થોડી તકલીફ પડશે, કેમ કે બધું લાવવું, લઈ જવું અને બનાવવું આ બધી ઘણી બધી એમાં એટલે ઘણા બધા સાથ અને સહકારની જરૂર પડશે. બધા કાયમ સાથ અને સહકાર આપો છો, પણ આ જ વખતે પાછા ફરીથી વધારે સારી સંખ્યામાં સાથ અને સહકાર આપજો એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. ગણપતિ દાદાને ફરીથી વિનંતી, આપના જીવનની અંદર ખૂબ શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવે એવા આપણા ગણપતિ દાદાના ચરણોમાં નતમસ્તકે વંદન કરીએ. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. અને આવતીકાલે વાસુ કુમારની પણ બર્થડે છે દેવસણાવાળા. હેપી બર્થડે વાસુ કુમાર. જોરદાર એકવાર તાલીથી વધાવો. દિવાળીમાં જયંતિભાઈ કીધું એમ દિવાળીનો અન્નકૂટ આપણે ખૂબ મોટો બનાવીએ છીએ. હજી આપણે મંદિર નથી
પણ બને ત્યાં સુધી લગભગ બધાના ઘેર પ્રસાદ પહોંચતો થઈ જાય. એટલા માટે કે કોઈ, કારણ કે આપણે ઇન્ડિયન છીએ અને બધા ફેમિલી સાથે મીઠાઈ ખાવાની ઈચ્છા હોય, બહારથી લાવીને આપણે લાવતાય નહીં. તમારે કદાચ કોઈ વધારે મીઠાઈ ખાતા હોય ને ભાવતા હોય ને સુગર ન હોય ને, અમે પ્રસાદ આપવા આવીએ ને ત્યારે કહી દેજો 2 બોક્સ બીજા મૂકી દઈશું તમને. કોઈ બહારથી મીઠાઈ લાવતા નહીં. તમને જેટલો જોઈએ એટલો પ્રસાદ પાડોશીને આપો ને તોય આપજો. તમને પ્રસાદ તમને બધાને ઘર દીઠ મળશે. અહીં દિવાળીમાં આવો ત્યારે તો મળશે, પણ બધાને પ્રસાદ પહોંચતો થઈ જાય. બીજું, પ્રસાદની અન્નકૂટની જ્યારે સેવા ચાલે અને બનાવીએ ત્યારે અહીંયા બનાવવાનો છે. બહેનો એમના ઘેર એમની રીતના જે બનાવવાના એ સેટિંગ કરતા એમની રીતના. બાકી આપણે વધારે જાજી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીએ ત્યારે અહીંયા, અને અહીંયા 1 કે 2 દાડામાં જ પૂરો. એટલે તમારે કોઈને ટાઈમનું સેટિંગ હોય ને તો મનરભાઈને, જયંતિભાઈને કોઈ રિંગ કરજો કે અમારે આ ટાઈમે સાનુકૂળતા છે, કોઈ પણને ભાઈઓને, બરાબર સાનુકૂળતા હોય તો ટાઈમ પ્રમાણે કહેજો. બહેનોમાં બહેનોને કહેજો. જે રીતે 2 દાડામાં અન્નકૂટ બધોય પૂરો. એટલે અન્નકૂટની સેવાનું એ પ્રકારે છે. હવે આરતી બધાએ પ્રગટાવીએ અને આરતી કેસેટમાં ચડાવવાના છો? ઓકે. લક્ષ્મી પૂજનનો લાભ તમને ઘેર મળશે. અને બરોબર રવિવાર અને કાળી ચૌદશ છે, સમજ્યા? એટલે સુંદરકાંડ રાખવું હોય કહેજો, વિચાર હોય તો. ઓપન છે અત્યારે તો તમે બધા કહેશો કરશું. સુંદરકાંડ રાખવું હોય તો રવિવાર છે અને પછી કાળી ચૌદશ સાંજે છે, સમજ્યા? એટલે જો રાખવું હોય તો લક્ષ્મી પૂજન શનિવારે ઘેર થઈ જાય અને રવિવારે સવારે થઈ જાય. એટલે બપોર પછી કાળી ચૌદશ છે. એટલે સુંદરકાંડ તમને સાનુકૂળતા હોય તો જ રાખવું જ આપણે. અને એના બીજા જ રવિવારે પછી દિવાળી, એના બીજા રવિવારે પાછો તુલસી વિવાહ. આરતી બધાએ બેઠા બેઠા, આરતી બધા બેઠા બેઠા જ કરજો. બધા આરતી પ્રગટાવી લેજો. હા, સરસ મજાનું. અને કેમેરા વાળા ફોટા પાડજો. પાછો આ બાજુ આમ ચારે બાજુ પાછા ના બધા આવી જાય પીડીએફ પાછા, બરાબર? બસ બેઠા બેઠા જ આરતી ઉતારશો તો બીજી
जगवीं प्रदक्षिणामासे दिव्यदिजो यानि कानि जवाबानि ज्ञातभूतानि ततानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे देवाभिवन्दनं 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 आरार्तिकं समर्पयामि भगवानने आरती આપીને પોતે આરતી લઈ લેજો આત્મરક્ષાર્થે આત્માભિવંદનમ હરેજી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય ઘનશ્યામ રાજની જય નર નારાયણ દેવની જય લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય રાધા કૃષ્ણ દેવની જય ધર્મ ભક્તિ હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય કષ્ટભંજન દેવની જય સિદ્ધેશ્વર ચાલે ખાલી આરતી જ ઉપર જય આજના ઉત્સવની બસ હવે મોડું કરું ને શાંતિથી હવે તમારે ઉભા રહેવું ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ